जी सजनों, लोक कहानी का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। तो अज जी लोक कहानी थोड़े वास्ते लेके आया पंजाब का पहला वड्डा राठ राजा पोरस, उसकी कहानी है। राजा पोरस सिकंदर आजम की असल में कहानी है। तो जिस बंदे ने राठ वेखना हो ना, वो राजा पोरस को जरूर पढ़े या सुने। एडा वड्डा राठ शायद दुनिया ते कोई ना लभे थानू जिहड़ा राजा पोरस होया है। ये कहानी मेरे मुर्शद की किताब कमाल कहानी मुरतब डॉक्टर सईद भुट्टा साहब कमाल कहानी दे विचों ये कहानी मैं लई है, जिहड़ी तकरीबन कमाल कहानी दे विचों पहली कहानी ही है राजा पोरस। कहानी सुनो तो चस लो, जिवें आंदे ना कि स्वाद ना आवे तो पैसे वापस। कहानी सुनो चस लो, जो स्वाद ना आवे तो वाकई पैसे वापस। ये कहानी चंगी लगे तो इसनों अगे लोगों तक पहुँचाओ, इनू लाइव फारवर्ड ते शेयर कर दो ताकि होर लोग भी इस पंजाब दे एक्चुअल जिहड़ा सही माने राठ है उस तो ये रोशनास हो सकें। राजा पोरस बादशाह ढेर हैं पर जेड़े आजम सदावना है ये बहु घट सदाऊ गए। राजा पोरस बादशाह ढेर हैं पर जेड़ा आजम सदावना है ये बहु घट सदवा गए। दारा आजम ईरान का बादशाह होया है, मुड़ सिकंदर भी आजम सदवाया है। मुगल बादशाह अकबर भी आजम सदवाया है, तो अशोक आजम भी आजम सदवा गया है। शाहदारा ईरान का बादशाह होया है, वो हफ्त अकलीम होया है, 7 वलैती उहदे मताए था। मकदूनिया का बादशाह फिलकोस होया है, फिलकोस सिकंदर का प्यो आ। ये फिलकोस टिके तार देंदा शाहदारा ईरान वाले दे अगे। उस जमाने जिहड़ा टिका बने होया सोने के अंडे बना के देंदे हन। फिलकूस फौत हो गया है तो 17 साल की उम्र में सिकंदर बादशाह बनया है, तो प्यो की गद्दी तो जा बैठा है। छिमाही गुजरी खड़ी आई, हलकारे बादशाह दारे दे आ गए तो उन्हें आख्या वो अंडे दे। सिकंदर आख्या साड़ी वो कुकड़ी मर गई है जिहड़ी अंडा देंदी आई। वजीर अमीर तमसायब बोल उठे, सिकंदर होश नाल गल कर, असी ईरान नाल लड़न जोगे कुछ नहीं। सिकंदर आख्या जितना जीवना है शेर की जिंदगी जीवना है, गिदड़ की जिंदगी मैनू मंजूर नहीं। मैं अपने मुल्क का पैसा एक बादशाह के डर तू दे छड्डा, ना वो धी दे लेखे ना ध्यान दे लेखे क्यों देवां। उदों ईरान के वड्डे अरूज होए, उन्हां दा तां छो ही ना भरिंदा इहो जिहां ते। शाहदारे नूं उन्हां हलकारियां जाके गल की कि सिकंदर बागी हो गया है। बगावत तरोड़न कान शाहदारा ईरान तो चढ़िया है तो मकदूनिया की काद नाल जाके झंडा लाया है। जेड़ी कौम उठींदी पई होवे वो जफाकाश होंदी है। ईरानी कौम अरूज ते गई खड़ोती आ। ये शराबी हो चुके हैं, जानी हो चुके हैं, तो अयाश हो चुके हैं। सिकंदर की कौम ईरानियों नूं धक के ईरान जाके झंडा लाया। इतना पिछा मार आंदा सू, इतने ताई ईरानी जंग तो तंग आ चुके हैं क्यों जो ऐशा ना रही। उस वेले वो सवाणियां की जवानी ढुठेंदे हैं, राग ढुठेंदे हैं। जिस वेले कोई कौम त्रुटे नाल ये किन्नियां कम्मां ते आ पाउंदियां जिवें अज कुकड़ा उत्ते आ पैन। खैर जंग हो रही, शाहदारे 2 वजीर मैदान जंग दे विच रात का वक़्त है, वो आ गए अखे असां सिकंदर नूं मिलना है। शाहदारे दे वजीर हाँ। सिकंदर आख्या तलाशी लो ले लो तो आवन दिओ। उन्हें आख्या रुपया लख या कुछ सानू दे दिओ बरे असी तैनू दारा मार देंदे हैं। सिकंदर उन्होंने जेड़ा मंगया ने वो दे छड्या। जेड़े वेले दमी फौजां इकट्ठ किया, शाहदारे तकरीर की जिवें नादिर दी पौड़ी वाला आंदा है ना, खान दौरा करे सवाल सद सिपाह नूं, अज बनया हशर जवाल दिल्ली दे तख्त नूं। सदवां इहो कमाल सिरे ते कड़किया है, ये ज़र फरजान ते माल नवैसी नाल कोई की होसी हिक साल पिछेरे जीवना, अज करो निमा कलाल मोहम्मद शाह दी। दारा तकरीर करंदा खड़ा है तो कल ताई ये लोग साडे गुलाम रहे हैं, तो अज ये गुलामी का तौक साडे गल विच होवे, असी दुनिया नूं की मूँह विकसाएं। इतने ताई दारे की फौज विचों हाथी जेडे कद दे 2 बंदे निकले, गैंडे दे चम्मा वाले।
ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਰਿਆ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਫੌਜਾਂ ਜਮ ਘੱਟ ਹਨ, ਸੌੜੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਫਾਦਵੀਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਦੋਂ ਦਾਰੇ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵਜੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਕਾਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਗੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਦ ਹੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਾਣ। ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਓ ਚਾਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਡੇ ਪਾਏ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇ ਕਾਈ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਬਣ। ਦਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਇਹ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਵੇਸ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗੱਤਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਈ ਮੱਤ ਇਹ ਆਈ, ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਏ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੀ ਜਾਵਣਾ ਏ। ਤੂੰ ਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਸੇ। ਤਰੀ ਮੱਤ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਸਮਾਟਰਾ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੱਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾ ਕਰਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਨਦਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਨੇੜਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਕਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਦੇ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੂ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਆਖੇ, ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਛੱਡ। ਇਤਣ ਤਾਈਂ ਦਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਏ ਕਰੇਂਦੇ ਵਤਨ। ਦਾਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਅਰਸਤੂ। ਅਰਸਤੂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੁਸਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਈਰਾਨ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਾਨ 'ਚੋਂ ਸਦਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਾਰੇ ਦੇ ਧੀ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਸਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਣੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਕਾ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਣਾ ਆਈਸੂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਬਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਨਾ ਵਸੇ। ਅਰਸਤੂ ਆਖਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਾਈ ਵਾਹ ਲੈਣਾ। ਅਰਸਤੂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੀਦਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੂ, ਅਰਸਤੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੂ। ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਉਥਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਰਸਤੂ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁੜੇਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਆਖੇ ਕਿਉਂ? ਸਿਕੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਰਸਤੂ ਅੱਗੂ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸਾਂ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਤੀ ਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਛੋਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਊ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੁਆਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੜਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਦੀ ਥਾਈਂ ਖਾ ਪੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਢੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜ ਨਹੀਂ,
पर नुशाबा वास्ते मैं कसम चन्ना कि उनका प्यार छड़ देसा। वो चाहता ही आ, उनकी गल मनी गई। दरबार च उठी के घर गया तो नुशाबा हार सिंगार करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਫੜੀ। सिकंदर मूँह फेर लिया। सिकंदर ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਯਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਈ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬ, ਕਿਸੇ ਦੂਤੀ ਪਕੜ ਰੰਜਾਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਨਿੱਜ ਜੰਮਦੀ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇਕ ਨਸੀਬ, ਬਚਣ ਮੁਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਤਬੀਬ। ਆਦ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਆਈਏ ਮੇਰੜੇ ਦੇਸ, ਜੜ ਦੇ ਕੇ ਵੜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਿਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਕੇਸ, ਨਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਬਲਦਾ, ਪਿਆ ਧਿਆਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜੇਸ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਉਡੀਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਲੈ ਜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੇਸ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। सिकंदर आख्या तेरा कसूर कोई नहीं, मैं अपने उस्ताद अरस्तू अगे कसम चाहिए कि किसे सवानी आल ना वेखसा। नुशाबा आख्या अरस्तू उस्ताद है तो उस दी उम्र 80 साल है। अरस्तू मैं नहीं डिठा होया तो उस मैनू नहीं डिठा होया, मेरे नाल लगा, मैं सुनिया होया है वो बाग दे विच रहिंदा है, जे वो वेख के ईमान विच रह जावे तो तेरी कसम, जे उस्ताद उरी आप ढह जावे तो वत तेरी कसम काई ना। सिकंदर नूं पक है कि हो सकता ही नहीं कि 80 साल की उम्र, उल्टा मैनू मत्ती देवन वाला। नुशेबा आख्या चल टुर पे। सिकंदर नूं नुशेबा बूटियां में जा बाया। अरस्तू दी माड़ी बहुत उच्ची है, विच बाग दे, मतलब की कि मेरा दिमाग मुअत्तर रवे, कुतब खाना तणिया पिया है किताबां नाल, वो सारियां किताबां दे विच मगज दे सामा तणा है। नुशेबा उत्ते खड़ो के गीत गवें आए, तकिया है अरस्तू या बहश दी हूर भुली पै के आ गई है, या परी परिस्तान चू उतर आई है, आदम जात तो है ही नहीं, माड़ी तू लै आया आ, जदों कोल आया तो पुछो आप दी तारीफ। नुशाबा आख्या मैं तो एक बात नसीब जी समानी हाँ, मेरा नाम नुशाबा है। वो नुशाबा यूनान वाली आखे जी। उस आख्या सिकंदर जवाबी हो गया है, मैं हुण किसी होर नाल जारी लाई तां ठंडी नहीं, घटती गल है। मैं आख्या चलो औरत मर्द एक दूए तो सिवा रह नहीं सकते, वो नाता तोड़ा तो मैं सिकंदर दे उस्ताद नाल जारी लाई, घटिया बंदे नाल भी हुण की लावणी होई। बाबा हसिया ते पैलियां हणुआं जिहड़ियां ने खीर वालियां वो भी निकल आईयां, फद्दां दे विचों तंदू भी उठियां। उस आख्या जोए किस्मत, ये दूध ते मैं की मंगदा, जे तू आवें तां भानू पे पीर सुरेंदी है, जंज यारे दी आवे। अरस्तू आख्या चल, आख्या मैनू चाल आ। अरस्तू आख्या बेड़ा ठेल जावी, वेखण वाले की आखसन। उस आख्या ना कि ऐन इश्क दे जे ना ख्याल पिया, सोई चुगदे चुगदे चुग गए नी, रत्ती मास नहा तन आशकां दे, ओ सुकदे सुकदे सुक गए नी, दुख आण के सुखां नूं ज़ेर कीता, सुख लुकदे लुकदे लुक गए नी, अली हैदरा वे दोवें आशकां दे एवें दुखदे दुखदे दुख गए नी। नुशाबा आख्या मैं वेखूँ हाँ तू मुहब्बत करूँ है कि एवें डंग टपाऊँ है। उस आख्या तू ठीक आख्या है। बाबा झुक गया है तो वो उत्ते चढ़ गई है। आदा है इश्क नहीं घर गाड़वा, नहीं बाजार विका, इश्क उठींदा अंदरों जिवें बारूद चुभा, इश्क पटींदा ऐरेओं दिंदा धूड़ दुमा, इश्क इलम सटावे आलमा, तक सुटन बादशाह, इश्क पाड़े बुरके सतर दे, लावे शर्म हया, इश्क नित आशिक कूचे यार दे, टुकड़े करन गदा। इत्थे इल्म गुरड़ हो जाते होए बाबा न्यों गया है, वो पलाकी मार के चढ़ी है तो आख्या सू चल मेरे घोड़े। सिकंदर वेदा पिया है, सिकंदर का रंग उड़ गया है जिमें तप फाड़ा होंदा है लाल विचाले आग दे। मैनू आखे की आंदा, मन मुंडिया दे मूँह मुलवाना, दिलों खुरंदा राग दा, बा फंदा बरदा खुसरिया कि रस्ता जाने बाग दा, ना पहुंचा जा रंगरेज ते, ना मिलियो शाला लाग दा, कुन्ना भरिया मूतर दा की लावण सवाण ते जागदा। सिकंदर अगे आ गया। उस जमाने का चाला है कि उस्ताद नूं सलाम करा काण तो सज्जा गोडा बोएं ते रख के करेंदे आ, पर सिकंदर उस बारे सलाम आदाब तो नहीं चिरड़ तो कीता है, क्या कहने दलावां दे। अगू मौके ते भी खड़ोते हो आख्यो सिकंदर बचिया, अजे भी तैनू मात ना आवे तो अफसोस है तेरे ते। मैं इस तैनू आख्या
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹ ਖੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੇਰਾ ਅਕਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਓਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਸਮ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾ ਤਰਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਵਣ ਦਿੰਦੀ ਆਈ। ਗੱਲ ਉਥਾਈ ਦੀ ਉਥਾਈ ਰਹੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਰੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੇ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿੱਫਰ ਥੜੁਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਰ ਕਿਰਵਾਨ ਲਦਵਾ ਲੈ ਸੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦ 'ਚ ਤੱਕਿਆ ਸੋ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਪੜ ਗਈ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 15ਵੀਂ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪਿੱਗਾਂ ਪੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਈ ਈਦ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਅੱਜ ਰੱਖਣੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ। ਰੱਖਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ 15 ਸਾਵਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਈਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜ ਇੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਗਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੇਰੀ, ਭੈਣਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉੱਤੇ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਧੀ ਜਾਵਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭੈਣ ਕਿਦੋਂ ਹੋਵੇ? ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੂ? ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌ ਲੜੀਆ ਗਾਨਾ 'ਚ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਈ। ਜ਼ਰਕ ਬਰਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਗਾਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀਏ। ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੋਰਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੀਆਂ ਆਵਣਾ ਇਸੋਂ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਾਗਣੇ ਸੋਂ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਲੱਗਣੇ ਸੋਂ, ਇਦੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੋਂ। ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਾਤ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਚਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਅਜਿਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਡਿਠਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਗੇ ਰਵਾਈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਗਮਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜਾ। ਅਖੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਬਣਾਵਣ ਪੇ ਬੈਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪੜੀਏ ਤਾਂ ਪਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਉਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਪੋਰਸ ਮੋੜ ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਚਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦ ਆ ਜਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਚਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸਨ ਮਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜੇ। ਇਹ ਖੜੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਢੇਰ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੋ ਅਰਜ਼। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਥੇ ਬਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚਪਾਰਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਨਾ ਬੰਨਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਗ ਮੰਗਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਤੇ ਭੈਣ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸੀ। ਕਾਈ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਗਾਨਾ ਬੰਨੇ ਆ, ਲਾਗ ਲਵੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਬਿਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹਾੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਗੇਰੜੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ। ਪੋਰਸ ਦੀ ਹੰਝੂ
ਬੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਰਸ ਆਖਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭਵਾਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਹੱਥ ਹੀ ਗਾਨਾ ਬੰਨ ਤੇ ਲਾਗ ਮੰਗ। ਭੈਣ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਸ ਗਾਨਾ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਲਾਗ ਮੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੁੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਨਹੁੰ ਕਰਨਾ। ਪੋਰਸ ਦੀ ਅੱਖੀ ਲਹੂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਜਸੂਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਓ। ਪਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਕਤਲ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਪੋਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਰਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੂ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਣਾ ਏ। ਹਿੱਸਾ ਦੇਸੇ? ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀ ਵਿਗੜੇ ਜਾਂ ਬਾਗ ਗੁਜੜਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਨ ਅਦਾ ਕरेसे? ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਆਈ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੈਸਾਂ, ਜੁਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜ ਪਾਓ। ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਆਖੇ ਉਸ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਲੜੀਏ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੀਵਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਟੱਕਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਆਉਣੀ। ਹਟਿਓ ਨੂੰ ਅਕਸਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਮਦਨ ਇਹਦੀ ਨਾ ਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੜ ਛੱਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਟਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅੰਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲੈ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਬੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤੱਕ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਜਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਵੇਦ ਦੇ ਲਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਏਲਚੀ ਗਲਿਆ ਸੂ ਪੋਰਾ ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਵਣਾ ਸੋਮਨਾਥ ਉੱਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਸੱਟ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੀ ਸੱਟਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਪੋਰਸ ਵਲਦਾ ਗਲਿਆ, ਅੰਬੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ, ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਸਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਲੜਨ ਕਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਨਸਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ 8 ਨਸਲਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਡੋਗਰ ਚੌਹਾਨ ਰਾਠੌਰ ਤਨਵਾਰੇ ਬੱਟੀ ਚਦਰੜ ਬਰਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੇ ਤਖਤ ਹਸਨਪੁਰ ਬਸਰਾ ਪਰ ਫਰਮਾਨ ਰਵਾ ਰਵੇ। ਪੋਰਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੱਕੇ ਮੰਗਸੇ, ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ करे ਸਾਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਬੇਰਾ ਰੜੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਸੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਸੀ। ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਬਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਸੋਮਨਾਥ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਪੋਰਸ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਨੇਹ ਗੱਲੇ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ। ਪੋਰਸ ਆਖੇ, ਸਟਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ। ਕਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟਣ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਵੇਤ ਟੱਪ ਆਵਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 2-4 ਮਾਰ ਲਵਣ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਏਲਚੀਵਾਂ ਪੋਰਸ ਵਾਲ ਗਲੇਨਾ ਰਾਜਾ ਬਾਰੋਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਸੜ ਛੜਨੇ ਸੋ ਐਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰੀ ਗਏ ਸੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੜੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾ ਜਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਏਲਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਖਬੜਾ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਸੋ, ਥੈੜੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਗਲਿਆ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨੇਹ ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪੋਰਸ ਆਵਾਮ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੂਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੜਤਲੀ ਆਖਿਆ, ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ। ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਸੀ ਪਈਆ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਥੈੜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ। ਅਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਦਾ ਪੰਡਤ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ।
ਪੰਡਤ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹਾਇਆ ਉਹ ਮਰੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ। ਪੋਰਸ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਏਲਚੀ ਆਲੋਂ ਅਕੇ ਸਨੇਹ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬੋ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਗੈਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ। ਵੱਡਾ ਕਮੀਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਏਲਚੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਠੋਕੀ ਸੂ। ਆਖਿਓ ਹੁਣ ਸਦਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਮਾ ਖਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਤ ਕਬੀਨਾ ਸੱਦੇ, ਮੈਂ ਹਲਾ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਛੇਕ ਲੈ ਸਾਂ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਲ ਉੱਠੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੋਰਸ ਵਿਰਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਕੰਡਿਓਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੇ ਕਮੀਨਾ ਸੱਦਣਾ। ਕਮੀਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਹਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਲਚੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਏਲਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਡਕੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਮਾਮਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਬਨਾਵਟੀ ਦਾੜੀ ਆਈ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਆ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤਲਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਪੋਰਸ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ। ਏਲਚੀ ਮਾਰਨਾ ਰਾਹ ਠਿਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਕਮੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਵੇ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਲਚੀ ਮਰਵਾ ਗਤਾ। ਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਹਿੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਯਾ ਆਵਣਾ। ਦਸਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਲ ਗਲਿਆ ਸੂ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਓ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਰਾਜਾ ਪੁਰਸ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਸਾਨ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਰਿਆ ਲਾ ਗਾਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਲੜਦਿਆਂ ਪੋਰਸ ਦੀ ਫੌਜ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਫੌਜ ਵੀ ਅਚੋਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਭੱਜਣ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੋਰਸ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਲਚੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਰਿਆ ਟਾਪਾਈਆਂ। ਵੇਦ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੋਰਸ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੜੇ ਝੁਗਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਗੀ ਦਸਕਾਰੇ, ਘੋੜਾ 7.5 ਲੱਖ ਰਜਵਾੜੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਗਾਤੇ ਬਗਲਾ ਨਕੀਬ ਪੁਕਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਜੜੀ ਬੰਬਿਆ ਰੁੱਤ ਸਮਾਂ ਚਿਤਾਰੇ, ਬੈਰੀ ਬਦਲ ਗਜਿਆ ਗੜਿਆਲ ਨਗਾਰੇ, ਪਿੱਗਾਂ ਫਿਰਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਬਾਗੀ ਬੋਲਣ ਕੋਇਲਾਂ ਤਰੀਆਂ ਕਕਾਰੇ, ਸਾਜ ਸਕੀਲੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇਵਨ ਲਿਸਕਾਰੇ, ਹਾਥੀ ਆਵਣ ਝੁਲਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਂ ਸਿੰਗਾਰੇ, ਮਾਰ ਮੁਹਾਵਤ ਚਲਦੇ ਸਿਰ ਕੁੰਡੇ ਭਾਰੇ, 9 ਗਜ਼ ਹੱਲਾਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਸੂੰਡ ਲੈਣ ਝੁਲਾਰੇ, ਅਸ ਦਹਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਮ ਪੀਵਣ ਹਾਰੇ, ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਦੇਣ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਕਹੇ ਕਿਤ ਉਨਹਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸੁਫੈਦ ਮੁਨਾਰੇ, ਜੋ ਘੇਨ ਅੱਡੇ ਮਕੜੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੇ, ਹਾਥੀ ਜ਼ੋਰ ਚਹਾੜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਹਣਕਾਰੇ, ਗਰਜ ਚੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਗੁਬਾਰੇ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਲ ਗੁੱਠਾਂ ਚਾਰੇ, ਡੇਰੇ ਪਾਏ ਝੁਗਤਿਆਂ ਆ ਤਵੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਰਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਲਕ ਰਿਹਾ, ਹਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਪੋਰਸ ਹੱਥ ਹੁਲਾਰ ਕੇ 60ਵਾਂ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਕਾਣ ਬਰਛਾ ਤੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ ਥਰਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸੋ, ਹੰਝੂ ਟੱਪੀਆਂ ਸੋ, ਹਾਏ ਜ਼ਬਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੜ ਸੱਟਾਂ, ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਨਿਮੁਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਰਾ। ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੂਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਆ ਵੀ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਤਾਂ ਤਾਈਂ ਚੌਗਿਰਦੂ ਹਨੇਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗਏ। ਤੀਰ ਗੁੱਠੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੱਸ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੰਜੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਖ ਮਰੇ ਲੱਖ ਪਾਲ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਠ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਅਰਸਤੂ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਕੇ ਵਾਰੇ ਅਰਸਤੂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਬੈਂਕ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।
ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੂ ਜੰਜੀਰ ਵੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਦਾ ਪਿਆ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਐ? ਆਖੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂ? ਪੋਰਸ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਕੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਗਰਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ? ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਪੋਰਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਮੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਮੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆਖੇ ਕਮੀਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੋਂ ਤਾਂ ਇਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਬਣਨਾ ਮਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਆ ਕਮੀਨਪੁਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਸਾਈ ਕਰ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਓ, ਰਸਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂ ਤਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਗੂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਪਲਟੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦੀਆਨੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਸਿਕੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਗ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁੰਗੂ ਪਲਟੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦਾ ਸਾਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਢੀਵੇ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੰਨ ਚਾੜੀ ਤੇ ਪੋਰਸ ਜੱਲੀ ਅਚਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੋਂਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਗੋਂਡ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ? ਅਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਤੰਗ ਉਸੇ। ਕਾਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦਿਲ ਤੰਗ ਉਸੇ। ਤੁਸਾਂ ਬਾਝ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਣਿਆ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰੇੜਾ ਸੰਗ ਉਸੇ। ਅਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੰਦੇ ਸਿਰ ਛਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਝ ਮੰਗੇਂਦੇ ਦੀ ਪੈ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਪਰਨਾਈ ਬਾਬਲਾ, ਦਾਜ ਵੇਖਣਾ ਸਈਆਂ ਪੀਗ ਵਟਾਈਏ, ਕੁੱਲ ਝੂਟਣ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੱਤੀ ਦਾ ਵਾਰਾ, ਤਰੋਟ ਲਾਹ ਤੂੰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਸੀ। ਆਖੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਠੋਕਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿਲਾਣੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ, ਉਮਰ, ਕੱਦ ਬੁੱਧ ਸਭ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢੂਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਟੱਪੀਆਂ। ਅਕੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਰੋ ਪਈਓ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਇਸ ਤੂੰ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸੇ ਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਰਾਜਪੂਤਨੀ ਵੀ ਹੱਥੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਬਿਲਾਣੀ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਕੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਆ? ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਆਖਿਆ, ਫੇਲਕੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮਕਦੂਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾ ਆਸੂ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਗੜਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਹੈ। ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਂਦਿਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵਣਾ। ਜਾਂ ਐ ਹਿਟਣ ਪਿਟਣ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਣ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਣੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰਨੀਤ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਬੇਰਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਲਤਾੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੇੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਖਿਆ।
ਡਿੱਡੂ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਲਪੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੋ। ਪੋਰਾਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਮੇ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।